क्या गट्टू के खाना नहीं मिला, ये ले सैंडविच लेके आया, कोई के मैं थेपला लेके आया, आना हो गया सेंस ऑफ ह्यूमर छेद नहीं है। ये क्या बात है? Hi guys, hi. Welcome to our very special episode of Baatcheet with the Starcast Udan Show. नई गुजराती मूवी आ रही है. We are super excited to do this. We have Devin Bojani sir, we have Prachi Shah Pandya ma'am, we have Arohi ma'am, and we have Arjav Trivedi sir with us. યસ સો કેવું ચાલે છે પ્રમોશન? ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ થેન્ક યુ ફોર ઇન્વાઇટિંગ અસ ટુ ધીસ પ્લેટફોર્મ. પ્રમોશન્સ બહુ જોર શોરમાં ચાલે છે. હું એના માટે ખાસ તો એ જ કહીશ કે અમારું ખૂબ જે એન્થુઝિયાઝમ હોય, બહુ જ અમે એન્થુઝિયાસ્ટિક છીએ ટુ પ્રમોટ ધ ફિલ્મ. તો દો ઇટ ઇઝ વેરી એક્ઝોસ્ટિંગ એન્ડ ટાયરિંગ બિકોઝ એક સિટીથી બીજા સિટીઝ જઈએ, નાના નાના ગામોમાં પણ જઈએ અને મોટા મોટા શહેરોમાં પણ જઈએ, એટલે ફિઝિકલી ઇટ બિકમ્સ ટાયરિંગ. બટ જે ઉત્સાહ છે એટલો અડીખમ છે કે થાક પછી વર્તાતો નથી. એસ્પેશિયલી જ્યારે જ્યાં જ્યાં જઈએ ત્યાં લોકોનો જે આવકાર મળે, જે પ્રેમ મળે, એ અદ્ભુત હોય છે, એટલે બધો થાક ઉતરી જાય. તો દેવેન સર, એકચ્યુઅલી હું તમારો બહુ મોટો ફેન રહ્યો છું, મારું આખું ફેમિલી એકચ્યુઅલી. થેન્ક યુ, Both of us. થેન્ક યુ સો અને મચ. તમારા ટીવી શોઝ, તમારું ડેબ્યુ આખું છે, તો આને હું પોએટ્રી કરું છું. ઓ તમે રિયલી? તમારું ઇન્ટ્રોડક્શન એક પોએટિક વેમાં લખ્યું હતું. પ્લીઝ પ્લીઝ ગો. Irshad. તો આ રોસેશ ટાઈપ નહીં કે ના? જસ્ટ કિડિંગ, જસ્ટ કિડિંગ. તો માલગુડી ડેઝમાં જ્યારે આવ્યો નાનકડો નિત્ય, ત્યારે કોને ખબર હતી કે આ રંગભૂમિનો સિકંદર બની જશે? ઓ રાજુ રાજકોટવાલા અને કરીમાએ અમને ખૂબ હસાવ્યા, અને પટેલ સાહેબે અમને જીવન જીવવાના દર વખતે બે રસ્તા બતાવ્યા. વાહ વાહ, સરસ. ગટ્ટુની નાદાનીઓએ આંખો બી ભીંજાવી, અને દુષ્યંતે દર વખતે સ્ક્રીન પર આવીને અમને ખૂબ જ હસાવ્યા. સુપર્બ સુપર્બ. તો અવાજ વર્સેટાઇલ રંગભૂમિના કલાકાર દેવેન બોજાણીનું સ્વાગત. થેન્ક યુ સો મચ, સો સ્વીટ યાર શ્રેય, બહુ સરસ, થેન્ક યુ. And we have then Prachi Shah Pandya ma'am with us. Ma'am, we have been into the industry since over 20 years. And when we were researching, we found out that you did a debut in Tamil movie, Yes. from a Tamil movie. Yes. Then you went on to Marathi movies, Marathi industry and Gujarati industry and all. तो मैम मेरे से तो एक लैंग्वेज भी पूरी नहीं होती पाती. नहीं, मैं भी स्ट्रगल कर ही रही हूँ. हाँ, द तमिल एक्चुअली वाज कमल हसन जी की फिल्म थी हे राम, जिसमें इट वाज मोर ऑफ अ सॉन्ग. आई एम अ कथक डांसर, तो इट वाज अ लावनी, बट इट वाज इन बोथ द लैंग्वेजेस मराठी एंड तमिल, एंड ही वाज द कोरियोग्राफर. Okay. तो इतनी अच्छी शुरुआत तो मैं कुछ और ही मांग लेती विथ द कमल हसन. ऑफ कोर्स आफ्टर दैट, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, एंड एवरीथिंग जस्ट चेंज माय लाइफ आफ्टर दैट सीरियल. तो बहुत काफ़ी अरसे तक टेलीविज़न किया, और मराठी फिल्म की, एक फिल्म थी नाना पाटेकर के साथ, पक पक पका, विच डिड वेरी वेल. एंड आफ्टर दैट ऑफ कोर्स ढेर सारी हिंदी फिल्में की, करण जौहर, सूरज प्रजापति, लाइक डेविड धवन, लॉट ऑफ फिल्म्स, लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म्स. बट येस, गुजराती फिल्म का एक्सपीरियंस अलग ही रहा है. मेरी मातृभाषा, मदर टंग मराठी है, बट मैं गुजराती जैन हूँ, दिगंबर जैन हूँ, मैरिड टू अ गुजराती ब्राह्मण. सो समझ में आती है. कॉन्वर्सेशनल गुजराती थोड़ी सी फ्लुएंट इनकी तरह नहीं है, दे आर वेटरन्स. हर गुजराती इज बेटर देन माइन बाय द वे. ओह नो, ही इज़ बीइंग काइंड. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट येस आती है बोलनी, और फिल्म में बोली है. और ये मेरी दूसरी गुजराती फिल्म है. पहली थी शुभारंभ, जिसमें आर्जव के साथ मैंने, आर्जव भी था, सो दिस इज़ वेरी स्पेशल बिकॉज आर्जव इज़ अगेन विथ मी इन द फिल्म. तो भाषाएं तो आई थिंक अब ना और सीखनी पड़ेंगी, बिकॉज आई वुड लाइक टू डू सो मेनी मोर. It's becoming one industry. Yes, दिस कन्विक्शन दैट यू ब्रिंग कि आप हर एक भाषा में, अगर आप गुजराती मूवी में एक्ट कर रहे हो, तो पीपल, मतलब लोगों को ऐसा लगेगा नहीं कि आप कि गुजराती मैं, में. बिल्कुल थैंक बिल्कुल. गॉड, आई So the conviction with which you play it is beautiful. Thank you so much. Thank you, and I am really thankful to all the directors and so much love that I've got इतने सालों में. लंबी जर्नी रही है काफ़ी, एज अ कथक डांसर, एज एन एक्टर, और they're both complementing each other because बहुत कुछ डांस की वजह से सीखा है, स्टेज की वजह से सीखा है, और वाइस वर्सा यहाँ का अब मैं वहाँ इम्प्लीमेंट करती हूँ. तो यस, इट्स गॉड हैज़ बीन काइंड, माय गुरुज हैव ब्लेस्ड मी, और इससे ज़्यादा मैं क्या ही मांगूँ. यही बोलूँगी कि दिस फिल्म शुड डेफिनेटली
रीच आउट टू जितने लोग, आई मीन आपका जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है, तो थैंक यू फॉर हैविंग अस। और बस मतलब जितने ज़्यादा लोग देखे 6 सितंबर को ऑनवर्ड्स उतना ही कम है, तो थैंक यू Thank you so much for being here. थैंक यू सो मच। સો આરોહી આઈ હેવ અ કપલ ઓફ લાઇન્સ ફોર યુ એઝ વેલ. હું કવિ મેં હું લખું છું मेरे लिए नहीं लिखा आपने सर, मैंने आपके ये लिए- गलत बात अरे I was literally using you. आपके लिए पूरी डायरी है मेरे पास. वाओ हाउ स्वीट, आई एम जस्ट जोकिंग, थैंक यू बट સો યસ કઈ વાત આરજે અંતરાએ અમને પ્રેમ કરતા શીખવાડ્યું અને કેતકીએ અમને જીવન જીવતા, વાણીએ અમને નોસ્ટેલ્જિક બનાવ્યું અને શિવાંગી અમને પરિવાર સાચવતા શીખવાડ્યું. यस સો યુ હેવ બીન ઇન્ટુ ધીસ ઇન્ડસ્ટ્રી ફોર ક્વાઇટ અ લોંગ ટાઈમ નાઉ. તમે નાનપણથી જ શરૂઆત કરી હતી તમારા ફાધર સાથે, यस એન્ડ નાઉ ધીસ ઇઝ અ જર્ની. તો તમારું આ મૂવીમાં બી એવું છે કે તમારું એક ફાધર ને ડોટરનું બોન્ડ છે જે દર્શાવ્યું છે, અને તમારું રિયલ લાઈફ ફાધર ડોટર બોન્ડ બી એક સારી એક કનેક્શન છે. તો જ્યારે તમને ડિરેક્ટ કરતા હોય સંદીપ સર અને જ્યારે તમે ઘરે હો ત્યારે શું ડિફરન્સ હોય છે? તમે એમને એમ કેઝ્યુઅલી લો છો કે સેટ પર એટલું સિરિયસ? પપ્પા વિથ મી ઇઝ વેરી ડિફરન્ટ. બધા એવું કે અરે અરે બહુ સારા વ્યક્તિ, બહુ ભગવાનના માણસ, કશું એમને તો કંઈ જ કોઈ એમને તો પેલું જ નથી હોતું, કોઈ ગુસ્સે ક્યારે થાય જ નહીં આમ તેમ. પણ સેટ પર પણ સેટ પર ખાલી મારી પર જ એ થાય. અને કેવી રીતે થાય કે ક્યાંકથી આમ ખૂણામાંથી અવાજ આવતો હોય ને તો એ બૂમ મારા નામની પડશે, અને હું ક્યાંક બીજે હોઉં પણ બૂમ મારા નામની જ પડશે. એટલે એ બધાનું એક સામનું ફ્રસ્ટ્રેશન હતું કે આ સેટ પર આરોહી છે, ચલો ગુડ ગુડ, આવું થતું હોય છે. એટલે આઈ એમ હિઝ પંચિંગ બેગ, યુ કેન કોલ હિમ ધેટ. યસ. પણ ઘરે પણ અમારે ચર્ચાઓ બહુ થાય છે યાર. એટલે એટલી ચર્ચા થાય ને કે ક્યારેક પછી થાક લાગી જાય મને કે યાર બસ યાર હવે અને એવી આમ તુચ્છ વાતો પર ચર્ચા થાય એમ કે સોશિયલ મીડિયા પર આની પર કમેન્ટ કર્યું એટલે છે ને એમને સોશિયલ મીડિયાનું ઓબ્સેશન છે, એડિક્ટેડ છે સોશિયલ મીડિયાથી. તો કે આની પર કમેન્ટ કર્યું, હવે આની નેક્સ્ટ ફિલ્મમાં આ હશે. તો શું ભાઈ, મેં કીધું આગળ વધો જીવનમાં, સોશિયલ મીડિયાથી આગળ વધો, એવું મારે એમને કેવું પડે. સો દેટ ઇઝ ધ બોન્ડ દેટ આઈ હેવ વિથ હિમ. સંદીપભાઈ તમે પ્લીઝ આ જોજો અને વળજો તમારી દીકરીને. તમે ડાયરેક્ટર ઘરમાં પણ બની જાઓ હવે. એટલે ફ્લોર પર તો વઢે જ છે, ઘરમાં પણ એ જ તો, એટલે જ તો. We also have Arjav Trivedi sir. Yeah. કેમ છો સર? બસ મજા આવે. સર તમને અમે છેલ્લા દિવસમાં જોયા હતા એઝ ડુલો, અને પછી શું થયું માં જોયું, હેલારો, દુનિયાદારી, મેની મોર. સો બે એકદમ કોન્ટ્રાસ્ટિંગ કેરેક્ટર હતા જે મને તમારે લાગે, એક તો ડુલાનું અને બીજું હતું અર્જનનું હેલારોનું. તો વેર એ બેને જો આપણે આમ બ્રેકેટ વિચારે તો વેર કેન વી ફાઇન્ડ યુ? મને તો એ બંનેમાં તમે શોધી જ નહીં શકો. એટલે તો એ બંનેની વચ્ચે ક્યાં અમે તમને શોધી શકીએ? જો આ છે ને પેલું એ બંને કેરેક્ટર આમ જોવા જાવ તો મને ઘણા લોકો આ તો તમે એક પહેલા છો કે જેણે એમ કીધું કે ભાઈ અલગ હતા એ બે કેરેક્ટર. અમુક લોકો ઊંધા સવાલ મને પૂછે કે તમે માત્ર ગુસ્સાવાળા જ રોલ કરો છો, જેમ કે ધૂલો અને એલ્લારોનો અર્જુન. મેં કીધું એટલે તમને શેડમાં કદાચ નહીં ખ્યાલ આવતો હોય. કેમ કે એ છે ને રેલના બે પાટા જેટલા ડિસ્ટન્સ પર છે ને એટલો બેની વચ્ચે તફાવત છે, અને બંને તમારામાં એંગર હોય પણ એંગરના પણ શેડ્સ હોય અલગ અલગ. તો એ પ્રકારનું બંનેમાં ડિફરન્શિએટ છે, ને એમાં ક્યાંય આર જેવું નથી બેમાં એકેમાં. એટલે તમે રેલવેને પાટાની બહાર ક્યાંક એક કાંકરો દેખાય ત્યાં એ કાંકરો પડ્યો છે, એ આર જેવો એ આરજો છે. તો એક આને જ કનેક્ટિંગ કરતો ક્વેશ્ચન છે કે કેરેક્ટર્સ જે હોય, હવે તમે એક પર્સન બહુ અલગ છો આ કેરેક્ટર, જી. અને આ કેરેક્ટરની સ્કિનમાં આવવા તમારો પ્રોસેસ શું હોય છે કે તમે એની બેક સ્ટોરી વિચારીને પછી તમે એના કેરેક્ટરના સ્કિનમાં આવો છો? કેમ કે અમે થિયેટરના ટીચર્સ જોડે પોડકાસ્ટ કર્યું છે તો અમને આ વસ્તુ બધી બહુ જ કીધી છે કે જ્યારે તમે કોઈ કેરેક્ટરને પકડો ને તો તમારે એની બેક સ્ટોરી ઇમેજિન કરવાની હોય, એન્ડ દેન યુ હેવ ટુ લીવ દેટ બેક સ્ટોરી. તો વોટ ઇઝ યોર પ્રોસેસ વેન યુ ચૂઝ યોર કેરેક્ટર્સ? સી દરેક એક્ટરની અલગ અલગ પ્રોસેસ હોય છે, અને એ પોતાની પ્રોસેસમાં કમ્ફર્ટ ઝોનમાં હોય એ રીતે કરતા હોય છે. સર છે એટલે વધારે આમાં હું ડિટેલમાં ના કહી શકું, કેમ કે સર વધારે એક્સપિરિયન્સ છે આ બાબતમાં. પણ મારો પોઈન્ટ એટલો હોય છે કે તમે કહ્યું એ પ્રમાણે કે અમે બેક સ્ટોરી કોઈ પણ કેરેક્ટર હોય નહીં તો એની આખી એક ડેવલપ પોતાના મગજમાં જ કરતા હોઈએ છીએ કે આવું કરતો હશે, આના જે સ્ક્રીનમાં નથી, જે સ્ક્રિપ્ટમાં નથી, એ બધી વાતોને જાતે ડેવલપ કરીને વિચારીને એ કેરેક્ટરની આદતો બનાવતા હોઈએ. અને એના પછી
પ્રયત્ન કરતા હોઈએ કે જ્યારે બી રિહર્સલ કરીએ ત્યારે એ ટૂનમાં કે એ રીતે એની સાથે વર્તીએ જે તે કેરેક્ટરની સાથે. તો એ રીતે વર્કશોપમાં ને એમાં એ કેરેક્ટર ઊભું થતું. અને હેલા રોય બહુ જ જોરદાર કામ કર્યું, નેશનલ એવોર્ડ વિનિંગ ફિલ્મ છે, તો કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ. થેન્ક યુ સો મચ, થેન્ક યુ સો મચ. યસ. સો સર, તમારા માટે ક્વેશ્ચન છે જી. મારી પાસે કે તમે ગુજરાતી થિયેટરથી 87માં તો તમે સ્ક્રીન ડેબ્યુ કર્યું, એના પહેલાં ગુજરાતી થિયેટર કર્યું. મારી એજ તરફ જતા જ નહીં, હા મને ના ગમે. ઓકે, કિડિંગ. You are a vampire. વેમ્પાયર બોલો. ઓકે, આઈ ટેક ઇટ એઝ અ કોમ્પ્લિમેન્ટ. બોલો કે You do not look like. થેન્ક યુ. સો તમારું ફર્સ્ટ ગુજરાતી થિયેટર હતું, પછી તમે હમણાં એક વેબ સિરીઝ કરી હતી યમરાજ કોલિંગ, ગુજરાતી વેબ સિરીઝ હતી તમારી ફર્સ્ટ, અને હવે તમારું ફર્સ્ટ ગુજરાતી મૂવી છે. જી. તો વોટ ઇઝ સો સ્પેશિયલ, લાઈક ફર્સ્ટ આર ઓલવેઝ સ્પેશિયલ, સો આ મૂવી તમારા માટે કેટલી સ્પેશિયલ છે, શું સ્પેશિયલ? મારા માટે બહુ જ સ્પેશિયલ છે. ઓફકોર્સ જેમ કે તમે કહ્યું કે ગુજરાતી થિયેટર મેં શરૂઆત કરી, ઘણા વર્ષો કર્યું, અને પછી હિન્દી સિરિયલોમાં અને ફિલ્મોમાં એઝ એન એક્ટર, એઝ અ ડિરેક્ટર વ્યસ્ત રહ્યો. તો વચમાં ગુજરાતી ફિલ્મોની ને વેબ સિરીઝની ને સિરિયલોની પણ ઓફરો ઘણી આવતી, પણ ત્યારે મજા નથી આવતી, કે કંઈક ને કંઈક ખૂટતું હતું. ક્યાંક રોલ સારો ન હોય, ક્યાંક ઓવરઓલ સ્ટોરી પ્રોજેક્ટ સારો ન હોય, ક્યાંક સંકળાયેલા લોકો સાથે વાઇબ મેચ ન થતી હોય, ક્યાંક કમર્શિયલ્સ કે ક્યાંક ડેટ ને વગેરે વગેરે. મોસ્ટલી ડેટ્સના ઇશ્યુ હતા, બિકોઝ ટીવી ઘણું ટેક્સિંગ હતું કે 25-27 દિવસ તમે શૂટ કરતા હોય, પછી ટાઈમ જ ન હોય તમારી પાસે. હેવિંગ સેડ દેટ, યમરાજ કોલિંગ લાસ્ટ યર મને ઓફર થયું, ત્યારે બધા પાસા બંધ બેસતા થઈ ગયા, અને આઈ એમ સો ગ્લેડ, આઈ એમ પ્રાઉડ ઓફ બિંગ અ પાર્ટ ઓફ યમરાજ કોલિંગ, લીડિંગ યમરાજ કોલિંગ, કારણ કે એનો એટલો સુંદર પ્રતિસાદ રહ્યો ઓલ ઓવર ઇન્ડિયામાં જ નહીં પણ દેશ વિદેશમાં પણ. તો પછી મારી હિંમત જરા થઈ કે હા ચલો હવે ગુજરાતી ફિલ્મ પણ કોઈ સારી ઓફર થાય તો કન્સિડર ડેફિનેટલી કરવી જોઈએ. અને થોડુંક ઓનેસ્ટલી સ્પીકિંગ ગુજરાતી ફિલ્મો પ્રત્યે ખબર નહીં સાયકોલોજીકલી કે આઈ કુડ બી રોંગ, પણ થોડો અણગમો થઈ ગયેલો. પણ પછી છેલ્લા 4-5 વર્ષથી જે પ્રકારની ગુજરાતી ફિલ્મો બની રહી છે એમાંની અમુક મેં જોઈ અને મને લાગ્યું કે અરે વાવ યાર, Which ગુજરાતી movie ફિલ્મ. was that switch? સોરી, Which movie was that switch? it will be partial if I name a particular or a few particular films. It won't be in good spirit, so I would rather avoid that. પણ હા, એટલે અમુક ફિલ્મો જેને લીધે ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી આખી ચેન્જ થતી દેખાય, એક નવો ફાલ, એક નવું યંગર જનરેશન આવ્યું, કલાકારોનું, લેખકોનું, દિગ્દર્શકોનું, મેકર્સનું. તો અને એક નવી વિચારધારા આવી, જેને લીધે ગુજરાતી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી મને લાગ્યું કે વાહ, નવો જ વળાંક લઈ રહી છે. નેશનલ એવોર્ડથી માંડીને ઓસ્કરમાં એન્ટ્રી જાય છે ને. તો ઓફકોર્સ દેન આઈ ફીલ કે હા, ગુજરાતી ફિલ્મ કરેક્ટ દિશામાં. તો હવે મને કોઈ સારી ગુજરાતી ફિલ્મ ઓફર આવે, આઈ ડેફિનેટલી કન્સિડર. અને પ્લસ આ ઉડન છોડની ઓફર આવી અને મને બધું સંભળાવવામાં, ત્યારે બધા બોક્સિસ ટિક થઈ ગયા, ડેટોથી માંડીને સ્ટોરી, કેરેક્ટર, પ્રોડ્યુસર્સ, મેકર, વાઇવ્સ, કો એક્ટર્સ ને બધું જ મેચ થઈ ગયું. એટલે મેં ઓકે, સો વોટ એમ આઈ વેઇટિંગ ફોર નાઉ, જંપલાવ એમ કરીને જંપલાવ્યું છે ઉડન છોમાં. પણ ઓફકોર્સ મને લોકોએ આટલા વર્ષો સુધી ખૂબ પ્રેમ આપ્યો મારા અલગ અલગ પાત્રોમાં. તો હવે મારી એ જ આશા છે, મેં મહેનત ખૂબ કરી છે, અમે બધાએ રાદર, કે સારી ફિલ્મ બનાવીએ, અને અમારી હિસાબે સારી ફિલ્મ બની છે. તો લોકોને એ જ કહીશ કે આવો જ પ્રેમ આપતા રહો, અમે સારું કામ કરવાની, અમને સારું કામ કરવાની પ્રેરણા આપતા રહો. સિનેમાઘરોમાં જઈને જોજો ઉડન છું. પ્રાચી મેમ, એક ક્વેશ્ચન તમારા માટે. સો યુ હેવ બીન ઓન સ્ટેજ, લાઈક તમે કથક બી કરો છો. Yes. ગિનિસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં. યસ, ગિનીઝ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડમાં તમારું. સો વી આર અ પ્લેટફॉर्म Thank दैट you. वी हाँ. गिव स्टेज टू न्यू आर्टिस्ट. Okay. सो वी हैव सम आर्टिस्ट के जो लोग शुरू करते हैं, फिर कुछ देर बाद वो लोग अच्छे भी होते हैं, लेकिन वो कुछ देर बाद वो मोटिवेशन चला जाता है. यू हैव बीन देयर फॉर ओवर 20 years now. 30 now. 30 years. For dance, yeah. For I dance, started 30. when I was 5. Yes. So 30 years, over 30 years. So what is that one inspiration that like tells you to keep you going? ऐसी क्या कौन सी बात है? I think it's a very personal ambition. It's a very personal goal. Maybe also my parents, particularly my father, has been very strict. उनका हमेशा ये कहना होता था कि एक चीज़ अगर हाथ में ली है ना, तो उसको पूरी तरह से अपना 200% ना दो.
तो फिर वो अटेम्प्ट ही मत करो, वो कोई भी नई चीज़ क्यों ना. एंड पर्टिकुलरली योर ओन पैशन, आई फील इफ एक, बिकॉज तब तो पता नहीं था जब मैंने शुरू किया था तो कि आगे चल के ऐसा कोई प्रोफेशन होगा. बट आई स्टिल रिमेंबर, वो फिर भले 102 फीवर हो, आई रिमेंबर पापा टेलिंग मी कि यू विल गो फॉर दैट क्लास, गो एंड सिट देयर, you will not dance but you will only observe the class but not miss the class, because the class was only Tuesday Thursday. तब नहीं पता था कि उतना जो डिसिप्लिन था, और वो 6 बजे उठ के प्रैक्टिस करना था स्कूल जाने से पहले. मेरी बस 8:30 बजे आती थी. 6th स्टैंडर्ड में 5th 6th 7th में 6 बजे उठ के करना, जस्ट बिकॉज माई फादर वॉज अ टास्क मास्टर और वो इंजीनियर हैं, स्पोर्ट्समैन हैं. म्यूज़िक और डांस से दूर दूर तक दोनों फैमिली से कोई रिलेटेड नहीं था. और मेरा सिर्फ ये कहना, मेरे पास चॉइस ही नहीं था, बट हाँ कर रही हूँ, और वो आज जाके मेरी ज़िंदगी में काम आ रहा है. तो आई वुड से सबसे पहले तो लिसन टू योर टीचर्स एंड योर पेरेंट्स फॉर द यंगर जनरेशन, एंड सेकेंडली योर ओन पर्सनल गोल. जब आपको ये रियलाइज़ होने लगता है कि दिस इज़ वॉट आई ट्रूली लाइक टू डू एंड गिव्स मी हैप्पीनेस, दी अटमोस्ट हैप्पीनेस, नॉट एक्सपेक्टिंग कि हाँ मैं बहुत बड़ा नाम हो जाएगा, ये मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था. I just constantly kept doing the same thing every day, जिसका मुझे आज फल मिल रहा है. And of course I love doing what I do. That is very important. That is my crux of the advice for the newer generation, that वो बहुत जल्दी छोड़ देते हैं ये सोच के कि अरे कुछ तो मिल नहीं रहा, कोई मुझे शोज़ नहीं मिल रहे हैं या मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है. इतनी जल्दी होती है हर चीज़ की, और अब तो सोशल मीडिया की वजह से तो इंस्टेंट, ऐसे इंस्टेंट लाइफ में कुछ नहीं हो सकता सिवाय सुना मैगी, आरोही, आ जाओ. सिवाय मैगी के. सुनो भाई, सिवाय मैगी के इंस्टेंट लाइफ में सिर्फ मैगी बन वो भी सकती 2 है. मिनट लेता है. 2 मिनट से ज़्यादा है. 2 मिनट से ज़्यादा. नहीं मतलब 10 मिनट तो सिर्फ मैगी खानी है. हाँ सिर्फ. हाँ, तो बट या दिस इज द एडवाइस आई वुड लाइक टू गिव. Great. So Arohi, what is the importance of the process that you go through when you are like you get the character? आप character પડતા, તમે character વાંચો અને પછી તમે માની લો કે હવે હું આ ફિલ્મ કરું છું. So what is that process between that? Like workshops પહેલા અને તમે character વાંચ્યું, હવે આ character તમને ગમ્યું, પછી તમારી process શું હોય છે પોતાની જાતને characterમાં ઢાળવા? સો મને છે ને પહેલેથી જ વાંચવાનો બહુ જ શોખ છે નાનપણથી, અને બિકોઝ ઓફ ધેટ મને બિટવીન ધ લાઇન્સ સમજતા પણ બહુ ઇઝીલી આવડી જાય છે. પછી એ સ્ક્રિપ્ટમાં હોય કે ઇન જનરલ વાતોમાં હોય કે કોઈ પણ મારો ઇમોશનલ કોશન્ટ એ રીતે બહુ હાઈ છે. સો વેન આઈ રીડ ધ સ્ક્રિપ્ટ તો હું છે ને પહેલાં સ્ટાર્ટિંગમાં તો હું વાંચ જ કરું, સતત વાંચું, અને પછી છે ને મને ખબર પડી જાય કે કેરેક્ટર એક હું સમજાઈ નહીં શકું પણ એક આમ ક્રેક જેવું થાય કે હવે આવ્યો ક્રેક ધ કેરેક્ટર, આમ એક સ્વિચ ઓન થઈ જાય, અને પછી મને બધી જ ખબર હોય કે આ કેરેક્ટર આ તો બોલે જ નહીં. એટલે હું સ્ક્રિપ્ટમાં પણ હું એવું કહું કે બધું બરાબર, આ એક નાનકડું વાક્ય છે ને એ આ કેરેક્ટર આવી રીતે નહીં બોલે. મને એટલી હદ સુધી હું આમ પોતાની અંદર એ કેરેક્ટર લઈ લઉં છું. બટ એટ ધ સેમ ટાઈમ હું કેરેક્ટર ને પાછી જોઉં છું ને એ ત્યારે સમજતી વખતે, એની વાંચતી વખતે, બધી જ વખતે હું એ કેરેક્ટર ને ફ્રેન્ડની જેમ જ જોતી હોઉં છું. એ કેરેક્ટર હું છું એવી રીતે હું ક્યારેય નથી જોતી. બટ વેન આઈ એમ ડુઈંગ વેન ધ કેમેરાઝ આર ઓન, ત્યારે મને આમ એવું થઈ જાય કે ઓકે નાવ આઈ એમ ધીસ પર્સન એવું. સો પછી ઇટ ગેટ્સ વેરી ઇઝી ફોર મી. વન્સ આઈ એમ એ સ્વિચ ઓન થઈ જાય છે ને પછી બહુ ઇઝી. હવે હું એ સમજાઈ નથી શકતી કે ક્યારે થાય છે, કેવી રીતે થાય છે. બટ ધેર ઇઝ ધીસ વન મોમેન્ટ દેટ હેપન્સ શૂટના થોડાક ટાઈમ પહેલાં, કે જ્યારે મને એવું થઈ જાય છે કે ઓકે નાવ આઈ નો ધીસ પર્સન કમ્પ્લીટલી ઇનસાઇડ આઉટ. તો મમ્મી પપ્પા બંને આ જ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં હોય તો તમને આઉટપુટ્સ મળે છે એમના જ્યારે કેરેક્ટર સિલેક્શન કરો તો તમે? ના, હું છે ને એટલે દેવ ગિવન મી બહુ જ સરસ રીતે ઇન્ડિપેન્ડન્સ નાનપણથી ટુ મેક માય ઓન પાથ, ટુ ચૂઝ વોટ આઈ વોન્ટ ટુ ડુ એન્ડ એવરીથિંગ. સો એ લોકોને હું પૂછવા જાઉં કે વ્યક્તિઓ સારા છે કે નથી, કે એ બધી રીતે હું પૂછી શકું છું એમને. અને જ્યારે પૂછું ત્યારે લોકો મને જવાબ આપે છે. પણ હું જ્યાં સુધી પૂછું નહીં ને ત્યાં સુધી એ લોકો એક પણ એમનો ઇનપુટ આપતા નથી હોતા. અને બધા જ ડિસિઝન્સ એ હું જાતે જ લઉં છું. મને આમ અંદરથી એવું થઈ જાય કે મારે કરવું છે, આઈ ડોન્ટ ગો એન્ડ આસ્ક ધેમ એન્ડ દે ડોન્ટ ઇવન ગેટ ઇન્વોલ્વડ ઇન માય ડિસિઝન મેકિંગ પ્રોસેસ. સોરી, મારે અહીં એક એડ કરવું છે. આઈ એમ હિયરિંગ ધીસ એન્ડ ઇટ્સ વેરી ફેસિનેટિંગ. આઈ ડિડન્ટ નો હર પ્રોસેસ.
અને આઈ ગોટ ટુ નો એન્ડ આઈ મસ્ટ ટ્રાય ધીસ કે કેરેક્ટરને ફ્રેન્ડની જેમ જુઓ એન્ડ દેન ઇટ મે હેલ્પ યુ અ લોટ સો આઈ એમ ગોઈંગ ટુ ટ્રાય ધીસ Interesting. Yeah. યસ ગુડ હેક. આરજો સર સેમ ક્વેશ્ચન ટુ યુ ઓલ્સો. તમારું બી એવું જ છે કે તમે ફ્રેન્ડની તરીકે જુઓ કે લાઈક વોટ ઇઝ યોર પ્રોસેસ? ના હું છે ને એવી રીતે કોઈ બી કેરેક્ટર હોય તો એને વાંચ્યા પછી જેમ એને કહ્યું એ પ્રમાણે તમે વાંચો એટલે તમને લગભગ પહેલી વાર વાંચો ને ત્યાં એવો આઈડિયા આવી જતો હોય કે આવું કંઈક કહેવા માંગે છે, વાર્તા હોય કે કંઈ પણ હોય કેરેક્ટર હોય. તો હું હંમેશા એવું કરતો હોઉં છું કે હું સ્વિચ ઓફ વાળી પ્રોસેસમાં માનું છું. એટલે કોઈ પણ કેરેક્ટર છે તો એને હું એ આર્જવ તરીકે કઈ રીતે કરશે એવું વધારે, કેમ કે કદાચ ક્યારેક કોઈ તમને એવા કેરેક્ટર્સ બી આવે કે કોઈ ઐતિહાસિક કેરેક્ટર છે તમારા, તો હવે કે સ્વામી વિવેકાનંદ હોય તો એને ક્યારે આપણે જોયા નથી, આપણે કોઈ ફિલ્મમાં કાં તો કોઈ બુકમાં એમને વાંચ્યા છે તો આપણે કાં તો ઓબ્ઝર્વ કર્યું છે કે આપણે કરીશું તો વાંચ્યા ઉપરથી ઇમેજિન કરીને આપણે કરીશું. તો હું એ આર્જવ જો સ્વામી વિવેકાનંદના ગુણ ધરાવતો હોત તો શું થાત એ પ્રોસેસથી હું વાંચીને You step into સમજીને their shoes. કરતો હોઉં છું. યા એટલે કોઈ પણ કેરેક્ટર હોય, આ તો ઉદાહરણ આપ્યું આમ. કરેક્ટ. એક ક્વેશ્ચન હતો મારો બધાને જ. તો લાઈક રાઈટ નાઉ વી આર પ્રમોટિંગ, તમે બી મૂવી પ્રમોટ કર્યા, આના બી પહેલા યુ ગાઈઝ વર ઇન્ટુ આનંદ એનો. તો આ તો વી હેવ એના પહેલા શૂટ હતું, એના પહેલા ડબ થયું હતું. તો વેર ડઝ ઇટ બિગિન વિથ, લાઈક ધ ફર્સ્ટ કોલ દેટ યુ ગેટ? એ જેમ કે કહ્યું, એક ફોન કોલ ફ્રોમ ધ કાસ્ટિંગ ડિરેક્ટર ભાવેશ ભાનુ, ડેમ ગુડ ગાય, વેરી ડિયર ફ્રેન્ડ. તો એમનો ફોન આવ્યો કે દેર ઇઝ અ ફિલ્મ ધીસ દેટ, અને પછી ડાયરેક્ટર અનીશ શાહ સાથે વાત કરી. એમણે મને બ્રીફલી નરેશન ફોનમાં આપ્યું, વિચ આઈ ફાઉન્ડ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ. પછી વી હેડ અ ઝૂમ કોલ મીટિંગ, પછી પર્સનલ મીટિંગ, પછી સ્ક્રિપ્ટ મોકલાવી, સિનોપ્સિસ બ્લા બ્લા બ્લા, એટલે પ્રોસેસ બાય સ્ટેપ, અને ફાઇનલી આઈ ગોટ ધ સ્ક્રિપ્ટ. અને પછી અમારી 2-3 મીટિંગ્સ થઈ ક્રિએટિવ, અને આઈ ફેલ્ટ કે યસ. એટલે મીન વાઇલ ઓફકોર્સ ઓનેસ્ટલી સ્પીકિંગ નાવ આઈ ડોન્ટ માઇન્ડ સેઇંગ ઇટ, આઈ વોઝ જજિંગ અનીશ કે કેવો છે વ્યક્તિ તરીકે, મને મજા આવશે કે નહીં. સ્ક્રિપ્ટ તો ગમી જ છે, પહેલા ધડાકે સ્ક્રિપ્ટ તો ગમી છે, પણ એઝ આઈ સેડ કે મને વ્યક્તિ સાથે પણ વાઇબ મેચ થતી હોય તો જરા કમ્ફર્ટ ઝોન વધારે આવે, રાધર દેન આમ સડનલી અચ્છા મેં તો આવો ધાર્યો તો ના તો આવો નીકળો. લાઈક યુ નો, હી ઇઝ અ વન્ડરફુલ ડિરેક્ટર અને હી નોઝ હિઝ જોબ વેરી વેલ. ઓફકોર્સ એઝ એન એક્ટર જ્યારે પણ હું પોતે ડિરેક્ટર છું, પણ જ્યારે હું એઝ એન એક્ટર કામ કરતો હું ત્યારે આઈ ટોટલી સરેન્ડર માય સેલ્ફ. પણ એઝ એન એક્ટર મારે જે કોન્ટ્રીબ્યુટ કરવાનું હોય એ હું જરૂર કરું. મને કંઈ વિચાર આવે મારા કેરેક્ટર બાબત કે ઓવરઓલ એક સ્ટ્રક્ચર બાબત, તો હું આઈ પુટ ઇટ અક્રોસ માય પોઈન્ટ, અને વી હેવ અ હેલ્ધી ડિસ્કશન અબાઉટ ઇટ મચ બિફોર ધ શૂટિંગ એન્ડ ઓલ, સો દેટ વી ડોન્ટ વેસ્ટ ટાઈમ ડ્યુરિંગ ધ શૂટિંગ મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ્સ. અને પછી ઓફકોર્સ ઇટ ઇઝ હિઝ કોલ વિચ ઇઝ ધ ફાઇનલ કોલ. Many a times he has agreed to my points, but a couple of times he has not agreed to, so which is fair, it is his vision, so I have to respect that. અને પછી એ મને જે કે એ ફૂલ કન્વિક્શનથી I try and perform that. So this is my generally, this was my process for Udanchu. Ma'am, what was your process? Where did Udanchu start from? वो सेम भावेश कॉल्ड मी और ही सेड कि अभी आप अगर फ्री हैं तो इमीडिएटली मैं कॉल पे ले सकता हूँ डायरेक्टर को. तो आई सेड ओके श्योर. तो उस दिन लकीली मेरा शूट नहीं था व्हेन ही कॉल्ड, और इमीडिएटली आई स्पोक टू अनीश. अनीश सेड मैम व्हेन कैन वी हैव अ जूम कॉल नरेशन, एंड द नेक्स्ट डे वी प्लान्ड द जूम कॉल नरेशन अंकित और अनीश के साथ, और पूरी इस कहानी सुनाई. और मुझे जब वन लाइन भी जब फ़ोन पे सुनाई थी प्रीवियस डे, मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि मैंने कहा था कि वाओ दिस साउंड्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. और मैंने कहा हु एल्स इज़ देयर इन द फिल्म, तो उन्होंने देवेंद्र सर का नाम लिया, आरजव का नाम लिया, आरोही का नाम लिया. मैंने कहा ग्रेट, साउंड्स वेरी इंटरेस्टिंग. तो मुझे पूरी सुननी है. तो अगले दिन फिर पूरा नरेशन दिया, एंड आई रियली लाइक्ड इट, क्योंकि इट्स अ वेरी अनयूजुअल, स्वीट, लेयर्ड, बहुत सारे इमोशंस, फैमिली वाली एक जो फीलिंग होती है वैसी वाली फिल्म लगी मुझे. और इतने सालों के बाद, इनफैक्ट शुभारंभ के बाद मुझे काफ़ी सारे ऑफर्स आए थे, बट नथिंग वाज फॉलिंग इनटू प्लेस फॉर वेरियस रीजंस. कभी डेट्स, कभी मुझे पसंद नहीं आई, कभी मुझे लगा नहीं रुक जाती हूँ, नहीं कुछ अच्छा आएगा, कुछ अच्छा आएगा, अच्छा फिर ये इससे उस एक पॉइंट होता है ना कि जब आपको लगता है नहीं दिस इज साउंडिंग वेरी गुड, तो ये वाला इंस्टेंट वाला जो एक फीलिंग थी, ऐसे डन करते हैं. और सीन फिर उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट भेजी ईमेल पे,
और फिर द सेम प्रोसेस वी मेट, फिर वी हैड अ फुल क्रिएटिव मीटिंग एंड देन एवरीथिंग जस्ट फेल इनटू प्लेस. मतलब मेरे लिए यही बहुत था कि दे आर ऑल डूइंग, मतलब दे आर सारे वेरी दोस्त पॉपुलर कर एंड तो स्क्रिप्ट अच्छी होगी. हाँ of course. नहीं, एक वो भी मैटर करता है ना कि टीम क्या है. मतलब Yes, सिर्फ yes, मेरे होने से या मेरे कैरेक्टर के अच्छे होने से फर्क नहीं पड़ता. इट्स एवरी कैरेक्टर. तो जब मैंने पढ़ी एंड देन मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये क्रक्स ऑफ द फिल्म इज वेरी गुड. जो कहना चाह रहे हैं ना, वो एक वन लाइन इतनी अच्छी है कि अगर उसको ठीक से इम्प्लीमेंट किया जाए, जो कि हुआ है, इट हैज़ बिन अ ग्रेट प्रोसेस. इनफैक्ट मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि मैं एक रीजनल गुजराती फिल्म कर रही हूँ. पोस्टर भी मतलब ऑलमोस्ट, नॉट ऑलमोस्ट, इज लुकिंग लाइक अ हिंदी फिल्म. नो एंगल से ट्रेलर देख के ऐसा नहीं लग रहा मुझे खुद को कि आई एम कि दिस इज अ गुजराती फिल्म. मतलब इतने सालों का जो एक हिंदी का एक्सपीरियंस रहा है, यू नो, यू एक्सपेक्ट योर सेल्फ ऑन अ बिगर माउंटिंग, अ बिगर स्केल, which is exactly what this is. And I'm very, very happy the way I had visioned it in all ways, in scenes, in performances, in costumes, in cinematography. Everything is just perfect. So I'm just very happy. Nice. Go Gujarati industry. Yes. અને ઓફકોર્સ અમે લોકો absolutely. શૂટ પહેલાં અમે થોડા ઝૂમ પર વર્કશોપ કર્યા, થોડો પર્સનલી રીડિંગ્સને વર્કશોપ કર્યું, તો ઇટ ડેફિનેટલી હેલ્પ ટુ બ્રેક ધ આઈસ Yeah, because અમોંગ. मैं पहली बार हाँ, काम कर रही हूँ इनके साथ, correct. आरोही के साथ पहली बार, Yeah. आरजव के चलो साथ दूसरी बार कर रही थी, तो एक वो वाला कंफर्ट जोन जरूर था Yeah. आरजव के साथ. मेकर्स सब नए, मेरे लिए तो सभी नए थे. ऐसा नहीं है कि मैं उनको पहले मिल चुकी थी कहीं या कभी भी नहीं. Yeah. बट वो वर्कशॉप की वजह से काफ़ी हेल्प हुआ कि कंफर्ट जोन आपस में हो गया, ताकि शूट पे फिर आराम से दोस्ती यारी से काम हो. नहीं नहीं, टीम भी बहुत अच्छी है हमारे यहाँ. आशिनी बैठी हुई है, मतलब वो अगर नहीं होती ना तो बहुत कुछ नहीं होता फिल्म में. हमारे एपी है. हाँ, हमारी ईपी है. શાઉટ આઉટ ટુ આશી. शाउट आउट टू आशिनी. આશિની પટેલ. यस. હું તમે તો સવાલ પૂછો છો, પણ હું એક સવાલ પૂછવા માંગુ છું Sure. જી સરને, જી. કે સર એક્ટરની જેમ અમને પૂછ્યું એમને પ્રોસેસ, કેમ કે બીજા એક્ટર્સને કદાચ બહુ જાણવા મળશે ને અમને તો ખાસ, કે તમારી પ્રોસેસ શું હોય છે કોઈ કેરેક્ટરને ડેવલપ કરવા માટે? જો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વોટ યુ સેડ વોઝ રાઇટ ઓન માર્ક, કે એવરી એક્ટર હેઝ ધેર ઓન પ્રોસેસ. Yeah. યુ નો, તો જે તે કહ્યું, જે રીતના તે તારી પ્રોસેસ વર્ણવી, વિચ વોઝ પરફેક્ટ. અને દેટ્સ વાય હેલારોનો કેરેક્ટર અને ધુલાનું કેરેક્ટર ડિસ્ટિંક્ટલી અલગ લાગે. બંને ગુસ્સાવાળા છે. બિકોઝ વોટ પ્રોસેસ યુ હેવ ઇમ્પ્લિમેન્ટેડ, they both have, like, you know, both the characters have worked and how. સો બધા કેરેક્ટર્સની એક્ટર્સની પોતપોતાની પ્રોસેસ હોય. હવે હું થોડી આડ વાત કરું છું. હું એઝ અ ડિરેક્ટર આઈ વોઝ ફોર્ચ્યુનેટ ટુ હેવ ડિરેક્ટેડ 3 ladies from the same family. One is રત્ના પાઠક શાહ, one is સુપ્રિયા પાઠક and one is દીના પાઠક. એ ત્રણેયને મેં ડિરેક્ટ કર્યા છે, અને ત્રણેયની પ્રોસેસ એક્ટ્રેસ તરીકેની તદ્દન જુદી જુદી છે, તદ્દન જ. એટલે એઝ અ ડિરેક્ટર મારા માટે અચ્છા આમને આ રીતનું અનુકૂળ આવે, સો આઈ હેવ ટુ મોલ્ડ માય સેલ્ફ અકોર્ડિંગલી. એન્ડ સિમિલરલી બધાની સાથે તો બધાની એક્ટરની પ્રોસેસ અલગ અલગ હોય. મારી પ્રોસેસ પણ હું તો મારા કેરેક્ટર પ્રોજેક્ટ પ્રમાણે મારી પ્રોસેસ બદલાય. ક્યાંક એવું લાગે કે અહીંયા સ્પોન્ટેનિટી વિલ વર્ક ધ બેસ્ટ, તો ત્યાં પછી બહુ પેલું ન કરું, સ્પોન્ટેનિટી જાળવવાનો પ્રયત્ન કરું. પણ એવા બહુ ઓછા પ્રોજેક્ટ્સ હોય જેમાં એ વર્ક થતું હોય મારા માટે. જનરલી મારા માટે હું બહુ ઊંડો અભ્યાસ કરું ને આમ કેરેક્ટરની પાછળ પડી જાઉં, પથ્થર શીખી નાખું, એટલું બધું આમ મારી ડીપ પ્રોસેસ હોય છે. ઇટ હેલ્પ્સ મી ગ્રો not only for that particular character but also as an actor. That's what I feel. કે ફોર એક્ઝામ્પલ હું ગટ્ટુનું એક્ઝામ્પલ આપું તો ગટ્ટુ વોઝ અ ડેફિનેટલી ચેલેન્જિંગ રોલ ફોર મી. એમાં હું ક્રિએટિવ ડિરેક્ટર પણ હતો પાછો, એટલે હવે મારે બીજા એક્ટર્સને પણ બ્રીફ કરવાના, અને મેં પહેલાં હું તો પોતાને તો ક્લિયર કરી લઉં પછી, યુ નો. અને આઈ હેડ 1 month's ટાઈમ. તો ત્યારે હું ત્યાં મુંબઈમાં એક ચિલ્ડ્રન્સ હોમ છે, તો ત્યાં 350 બચ્ચાઓ છે જે ઓટિસ્ટિક બચ્ચાઓ છે. એમનું લેવલ ઓટિઝમનું અલગ અલગ પ્રકારનું છે. તો ત્યાં હું થોડા દિવસ ગયેલો, એમને ઓબ્ઝર્વ કર્યા, એમને મળ્યો, ત્યાંના જે લોકો હતા એના થ્રુ ધીરે ધીરે એમની સામે ગયો, કઈ રીતે ખાય છે, એમના પોસ્ચર્સ, જેસ્ચર્સ, મેનરિઝમ્સ વગેરે વગેરે. અને પછી એમની સાથે ગીતો ગાયા અને દોસ્તી યારી થઈ, ને
એમની ફેમિલી વિશે બેકગ્રાઉન્ડ વિશે જાણ્યું. અમુક સ્ટુડન્ટ્સ માટે મને ત્યાંના એ કહ્યું કે હમણાંથી દૂર રહેજો, આ પથ્થર મારશે તો તમને Aggressive. એમની વિચારવાની થોડી વધારે હતી એટલે એમને બાકાત રાખીને પણ એ મને એટલી બધી હેલ્પ કરી કે એમની મેઇનલી એટલે પોસ્ટર્સ ને જેસ્ટર્સ ને આ જય શ્રી કૃષ્ણ વગેરે તો મને મળ્યું કે એમાંથી નોટ એક્ઝેક્ટલી પણ થોડું ઇન્સ્પિરેશન મળ્યું, પણ એમની લાગણીઓને હું સમજી શક્યો. એ લાગણીઓ મને પોર્ટ્રે કરવામાં એટલી બધી મદદરૂપ થઈ કે દેટ્સ વાય મે બી ગટ્ટુ બીકેમ વન ઓફ માય મોસ્ટ પોપ્યુલર. વી હેવ સીન, મેં આ વસ્તુઓ જોઈ છે કે ગટ્ટુ એ ટાઈમમાં જ્યારે અમે સ્કૂલના છોકરાઓ હતા કે ગટ્ટુને આજે ખાવાનું નથી મળતું અમે બી નહીં ખાઈએ. હા તો એવું આ લેવલનું કનેક્શન ઓડિયન્સ જોડે બનાવી દે. જી જી. એકવાર એવું કંઈ ગટ્ટુનું એવું હતું કે ગટ્ટુને પાઉંભાજી ખાવી હતી ને પૈસા નહોતા, તો નેક્સ્ટ ડે અમારા સ્ટુડિયોની બાજુમાં અમુક બિલ્ડિંગમાં પેલા એ લોકો આવ્યા, એ લોકો હા એકચ્યુઅલી and they used to sometimes visit Yeah. or they used to treat me like a friend. क्या गट्टू कहीं खाना नहीं मिला, ये ले सैंडविच लेके आया, कोई जब थेपला लेके आया एम કરીને એટલે દે और ऐसे करना ढप्पा मारे क्या गट्टू, मतलब they used to treat me like a kid and I didn't mind it. So coming back to તો એ રીતનો પ્રોસેસ કેરેક્ટર ટુ કેરેક્ટર. હવે આ જે પ્રોસેસ મેં અપનાવ્યો ગટ્ટુ માટે એ સેમ પ્રોસેસ મેં કદાચ ભાકારોડી માટે નહીં અપનાવ્યો, એ દુષ્યંત માટે નહીં અપનાવ્યો. એનો એક અલગ પ્રોસેસ. બધાનો પ્રોસેસ તો અહીંયા ખવા બેસીશ તો પછી આ લોકો મારશે એટલે ના સર, પણ એટલે એ રીતની અલગ અલગ કેરેક્ટરની પણ અલગ અલગ પ્રોસેસ હોય છે ફોર મી એઝ એન એક્ટર. સો યુ ડિરેક્ટેડ સારાભાઈ વર્સિસ સારા જી. એન્ડ યુ વેર પ્લેઇંગ અ કેરેક્ટર. સેમ બાબ ઓવર બેબીમાં બી તમે આઈ વોઝ અ ક્રિએટિવ ડિરેક્ટર. હા, અને તમે એક કેરેક્ટર બી પ્લે કરી રહ્યા હતા. તો આ સ્વિચ કઈ રીતે તમે મેનેજ કરી કે આ મારે ડિરેક્ટ બી કરવાનું છે, અહીંયા મારે પ્લે બી કરવાનું છે? જી. બાબ ઓવર બેબીમાં કમ્પેરેટિવલી ઇઝી હતું એટલા માટે કે આઈ વોઝ અ ક્રિએટિવ ડિરેક્ટર. તો લેખકો સાથે મિટિંગ થાય તો એમાં મારું ઇનપુટ જે પણ આવે બધું બધાનું લાઈક સ્ટોરી અલગ લખતા હોય, સ્ક્રીન પ્લે અલગ લખતા હોય, ડાયલોગ્સ અલગ લખતા હોય લેખકો, એ બધાની સાથેનું તાલમેલ ને ઓફકોર્સ અમારા ક્રિએટિવ્સ બીજા હતા એમની સાથે મળીને પછી એક્ટર્સને બ્રીફિંગ કરવાનું. પણ એ થઈ જાય કે આમાં આ અપ્રોચ નહીં, આ રીતના લઈએ, રીડિંગ્સ કરાવીએ એક્ટર્સને થી માંડીને નાનામાં નાનું એડિટિંગમાં હું જતો હતો કે ચેનલ સાથે કમ્યુનિકેશન વગેરે વગેરે, કે આમાં આ ડિપાર્टमेंट આવે कि आमा इसमें बैग लिखा है स्क्रिप्ट में तो जूट बैग देना है या प्लास्टिक का बैग देना है या ट्रॉली बैग देना है, तो अरे भाई ये सीन पढ़, ये आ रही है बाजार से तो बाजार से क्या होगा उसके हाथ में तो એટલે આ પ્રકારના કે અહીંયા સરિતાબેન બ્લાઉઝ પહેરવાની ના પડે છે, એમને ફિટિંગ બરાબર નથી થતું. તો આ બધા નાના મોટા ઇશ્યુઝ સોલ્વ કરવાના, એટ ધ સેમ ટાઈમ ગટ્ટુ પ્લે કરવાનું. પણ ફોર્ચ્યુનેટલી આ બધા ઇશ્યુઝ હું પહેલાં હેન્ડલ કરી લીધું. સબ ઠીક હે, અભી મેં ગટ્ટુ બનું. અને ઓફકોર્સ ડીઓપીને કે ત્યાં દેર વર 2-3 ડિરેક્ટર્સ, ક્યારેક આ ડિરેક્ટ કરતા હોય, ક્યારેક ફલાણા ડિરેક્ટર કરતા હોય, બિકોઝ ઇટ વોઝ કાઇન્ડ ઓફ અ ડેલી શોપ. તો વી હેડ ટુ મેક ધ હોલ કન્ટેન્ટ. તો એ બધાને ડિરેક્ટર્સને બ્રીફ આપવાની કે કઈ રીતે ધીસ ઇઝ હાઉ વી હેવ થોટ અબાઉટ ઇટ એન્ડ ધીસ શુડ બી ધ ટ્રીટમેન્ટ, અને ઓફકોર્સ એમને પોતાની લિબર્ટી બી આપવાની વગેરે વગેરે. પણ એ બધી પ્રોસેસ થઈ જાય પછી હું ગટ્ટુ બનતો, પછી હવે તમે ફોડો, અને પછી હું ગટ્ટુ બનતો, અને પછી ઓફકોર્સ એમાં મોનિટર પર તો પ્રોસેસ રહેતી જ. વેરે સારાભાઈમાં બહુ જ અઘરું પડતું બિકોઝ ત્યાં ક્રિએટિવ ડિરેક્ટરને એવું કંઈ નહોતું, હું ડિરેક્ટર હતો ને હું તો એમાં અઘરું એટલે પડતું કે હું દુષ્યંત તરીકે પણ એ પણ સુંદર રોલ હતો અને આઈ હેડ ટુ ડુ જસ્ટિસ ટુ દેટ કેરેક્ટર. તો ઘણીવાર એવું થતું વાઇલ આઈ વોઝ ઇન ધ શોટ અને वेट आई एक्सप्लेन, अरे रूपाली तूने रिएक्शन नहीं दिया यार, मैंने तो बोला था इधर, तो यू नो કે ત્યારે હું દેવેન ભાઈ અભી આપ દુષ્યંત તો કહો એન્ડ દેન ઓકે સોરી કટ દેન આઈ ટ્રેન માય સેલ્ફ કે હું જ્યારે પછી એક્ટર હોઉં ત્યારે આઈ બી દુષ્યંત ઓનલી, આઈ ડોન્ટ ગીવ ડેમ અબાઉટ ધી અધર કેરેક્ટર્સ. પછી હું ડિરેક્ટરની ચેર પર બેસીને મોનિટર પર જોઉં ટેકનિકાલિટીઝ, બરાબર ટ્રોલી ત્યાં પહોંચી કે નહીં, મને ફોરગ્રાઉન્ડમાં આ જોઈએ છે તો એ મળ્યું કે નહીં વગેરે વગેરે, આ મને પરફોર્મ બરાબર કર્યું. દેવર 3 કેમેરા સેટઅપ, તો બધા જ કેમેરાના અલગ વગેરે જોઈને ફાઇનલી એઝ ટુ ઓકે ઓર નોટ ઓકે અ ટેક. તો દેટ વોઝ અ લોંગર પ્રોસેસ, પણ બધાની પોતપોતાની મજા છે. હા, એટલે બંને જોબ એક સાથે કરવી બહુ ડિફિકલ્ટ. બહુ જ બહુ ડિફિકલ્ટ. મારો એક ક્વેશ્ચન તમારો આરોહી એન્ડ આરોહ
માણસો માટે બી છે. હા. જે રીતે મેમે કીધું કે ફેમિલી જે હતું એમને માટે એમને ઉડનછુ ગમ્યું. સો વોટ વોઝ યોર ટર્ન ઓન ફોર ઉડનછુ કે નાઉ લેટ્સ ડુ ધીસ? ઉડનછુ માટેનું એવું હતું કે એક તો સૌથી પહેલાં જ્યારે અમારી વાત થઈ હતી ત્યારે એક તો જે હેડલાઇન જે સુરતનો જે ઇન્સિડન્ટ હતો કે વેવાઈ વેવાણ ભાગી ગયા, તો એ જે હેડલાઇન ત્યારે આવી હતી એ હેડલાઇનને જોઈને પછી આખું એક ફિક્શનલ જ વાર્તા ઉડનછુ બનાવી છે. પણ જ્યારે એવું કીધું કે આવો એક કિસ્સો હતો કે એની પરથી અમે લોકો એક વાર્તા એક લખી છે અમારી રીતે, તો ત્યારે જ્યારે મને બોલાવી હતી ને ફર્સ્ટ ટાઈમ મળવા માટે, એની પહેલા જ આઈ વોઝ લાઈક 90% આઈ વોઝ લાઈક કન્વિન્સ્ડ કે હવે હું આ કરી જ રહી છું, બીકોઝ ઇટ વોઝ અ વેરી ઇન્ટરેસ્ટિંગ પ્રિમાઇઝ. અને મને ને મારી મમ્મીને આવી બધી હેડલાઇન્સ એકબીજાને શેર કરીને કહેવું કે આની પર તો ફિલ્મ બની શકે એવું બહુ જ ગમે છે. અને એમાંની એક આ હેડલાઇન પણ હતી જે અમે લોકોએ ત્યારે શેર કરી હતી. એટલે મને આમ ઓલરેડી એવું હતું કે યાર આ તો મેં લિટરલી મેનિફેસ્ટ કર્યું છે, સો આઈ શુડ નોટ સે નો ટુ યુનિવર્સ. તો એક એ હતું. પછી હું ત્યાં ગઈ, ત્યાં મને એવું કીધું કે ફિલ્મમાં વી આર ટ્રાઇંગ ટુ બ્રિંગ ઓન બોર્ડ દેવેન સર. ત્યારે એવી વાત થઈ. મેં કીધું કે મને ઇન જ ગણો. આઈ મીન તો કે આઈ વિલ બી પ્લેઇંગ હિઝ ડોટર ના. મેં કીધું ડન. આઈ મીન એટલે મેં એકચ્યુઅલી છે ને ચાલ જીવી લઈએ માટે પણ હા ત્યારે પાડી હતી. ત્યારે જ્યારે મને ખબર પડી કે સિદ્ધાર્થ સર ઇઝ ડુઇંગ ધ ફિલ્મ, તો મેં તરત હા પાડી દીધેલી. અને આમાં પણ સેમ એવું થયું કે દેવેન સર ઇઝ ડુઇંગ ધ ફિલ્મ, એટલે મેં કીધું કે હું તો કરું જ છું, જો દેવેન સર કરતા હશે તો આઈ ડોન્ટ કન્સિડર મી ઓન બોર્ડ. So because you learn a lot with such actors on board. એટલે We all learn from each other. I am not being Yeah. modest here. I mean it. We all learn from each other, I tell you. but એવું કે છે આપણે શીખીએ. પણ યા સો આ બે હાઇલાઇટ્સ હતા મારા માટે કે જેના કારણે મને થયું કે ઉડનછુ તો કરવી જ છે. આરજો સર તમારું? યસ, જો સૌથી પહેલાં તો એ વસ્તુ ખબર પડી કે સર કરે છે એટલા માટે મેમ પછીથી જોઈન થયા હા, હતા. બહુ જ પાછળથી જોઈન થયા હતા. ત્યારે શી વોઝ નોટ ડુઇંગ ધ ફિલ્મ. એટલે- બાકી બંને હું સાંભળી How નહોતી. not doing मतलब हाँ आप मतलब you पहुंचे were ही not- नहीं थे मेरे You were पास. not approached, हाँ. હા, sorry. નહીં, મેમને થોડા ટાઈમ ऐसे बोल रहा हूँ. लेकिन એટલે સોરી હિન્દી ચાલુ થઈ ગઈ. પછી જ્યારે ખબર પડી કે મેમ કરે છે તો થોડું વધારે પ્રાઉડ થયું કે ભાઈ યસ હવે ટીમ વધારે મજબૂત થઈ. પણ સર કરે છે એ ખબર પડી એટલે બટ ઓબ્વિયસ છે ને યાર, તમે હું બધે આ જ બોલું છું કે તમે જે સ્કૂલેથી આવીને બેસીને ટીવી જોતા જ્યારે તમે સરની એટલી ઉંમર નથી પણ हाँ, thank you. નથી. પણ તમે જેમને જોયા હોય કે આ યાર, અને તમે એમ વિચાર્યું હોય કે ક્યાં બાત છે, તમે ફેન હો એની સાથે એમની સાથે જ તમને કામ કરવા મળે એટલે પછી કંઈ વિચારવાનું જ ના હોય. બીજું વાર્તા અદ્ભુત વાર્તા હતી. અને ત્રીજી વાત એ કે 2019માં જ્યારે અમને પહેલા અપ્રોચ કર્યો ને ત્યારે કોવિડની આસપાસ હતું, એટલે લગભગ એક્ટરો પાસે કામ નતા. એવું નહીં, પણ આ બે વસ્તુ પહેલા જે કીધી એ વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ હતી ને ત્રીજી પણ ખરી, એટલે એ રીતે એગ્રી. સર થિયેટર કેટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે? લાઈક તમે મલ્ટીટાસ્કિંગની વાત કરી તો એ એક થિયેટરની ટ્રેડ છે કે એમાં મલ્ટીટાસ્કિંગ તમે કરો. તમે સેટ બી સજાવતા હો, તમે ડાયલોગ્સ બી રીડિંગ્સ આપતા હો બધાને, અને તમે એક્ટ બી કરતા હો. જી, જી. તો થિયેટર કેટલો ઇમ્પોર્ટન્ટ રોલ પ્લે કરે છે મલ્ટીટાસ્કમાં? ધ પર્સન યુ આર નાઉ, હાઉ હેઝ થિયેટર મોલ્ડેડ યુ? થિયેટર મલ્ટીટાસ્કમાં એવું તો નથી થતું, ઓનેસ્ટલી સ્પીકિંગ. થિયેટરમાં વેન આઈ એમ ધેર એઝ એન એક્ટર, આઈ એમ ધેર ઓનલી એઝ એન એક્ટર. અને હા, ક્યારેક સેટ વેટ બનાવવું પડે. એ જ્યાં ફોરેન ટૂર્સમાં જઈએ તો ત્યાં અમે લોકોએ બધા ભેગા મળીને સેટ બનાવીએ ને પેલો ફોલ્ડિંગ સેટ્સ લેગા. બાકી અહીંયા મુંબઈ કે અહીંયા ઇન્ડિયામાં ક્યાંય પણ ટૂર્સ થાય તો સેટ વાળાઓની ટીમ હોય, આર્ટની ટીમ હોય. એટલે એટલું બધું મલ્ટીટાસ્કિંગ નહીં, પણ થિયેટરની પ્રોસેસ જે છે એ બહુ જ અદ્ભુત પ્રોસેસ છે. એટલે એમાં તમે 2.5-3 મહિના રિહર્સલ કરો અને યુ નો એ પ્રોસેસમાં તમે આખા કેરેક્ટરને સમજતા જાઓ, ડેવલપ થતા જાઓ. જાણે ડિસ્સનનું નવું જન્મેલા બાળકને આપણે ઉછેરતા હોઈએ અને ધીરે 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 બાળક મોટું થતું જાય અને 10thમાં આવે અને પછી જે 10thની એક્ઝામ વખતે જે પેલું હાર્ટબીટ્સ વધતા હોય, તો એવો પ્રોસેસ હોય છે થિયેટરના રિહર્સલથી માંડીને થિયેટરના ફર્સ્ટ શો સુધીનો.
તો એ કેરેક્ટરને તમે પોતે ડેવલપ કર્યું હોય અને એ આત્મસાત કરવાનો અનુભવ કંઈક જુદો જ છે. પ્લસ થિયેટરની મજા એ પણ છે કે તમે સળંગ 2, 2.5, 3 કલાક એ કેરેક્ટરમાં ઉતરેલા હો, એટલે વચમાં કોઈ કટ નથી હોતું કે કંઈ ફલાણું ઢીકણું કશું જ નથી હોતું. યુ આર ધેર ઓન સ્ટેજ. વચમાં ખાલી ઇન્ટરવલ હોય છે, પણ તો પણ મારો પ્રોસેસ એવો છે કે મને ઇન્ટરવલમાં કોઈ બતાવવાનું નહીં. મારા માટે અહીંયા જગ્યાએ ચા મૂકી દો ને બસ, બાકી મને કોઈ બોલવાનું જ, મારે સાથે કોઈ વાત નહીં કરવાની, બિકોઝ આઈ પ્રિફર દેટ વે. તો એ ઘણું હેલ્પ કરે. એટલે મને મારા પરફોર્મન્સીસનું કમ્પેરિઝન પૂછવામાં આવે તો થિયેટરમાં આઈ થિંક આઈ પરફોર્મ ફાર બેટર દેન માય અધર મીડિયમ્સ, બિકોઝ એમાં મને એ કેરેક્ટરમાં ઉતરવાનો લાવો મળે આટલા 3 કલાક. જ્યારે અહીંયા તો 2 લાઈન બોલે પછી કટ થાય, એટલે આમ માંડ તમે આમ અચ્છા અભી કાટ, અભી ઇધર લગાઓ, ઉધર, અચ્છા ઓકે, હા તો હું તો એ દુનિયામાં પહોંચી ગયેલો. અને પછી અચ્છા અભી માસ્ટરમાં તો હોય બધા, પછી ક્લોઝ શોટ ને ઓવર ધ શોલ્ડર શોટ્સ હોય, તો એમાં તમારી બા સાથેનો સીન હોય અને સામે પેલો દાઢીવાળો અસિસ્ટન્ટ બેઠો હોય જે હા કટુ બેટા દેખ તું મેરી બાત માન, તું મેરા, એવા અવાજમાં ક્યુઝ આપતો હોય અને આપણે ઇમોશનલ સીન પરફોર્મ કરવાનો હોય સામે. ઇટ બીકમ્સ સો ડિફિકલ્ટ, સો ચેલેન્જિંગ. તો અને પ્લસ ઘણીવાર અહીંયા છે ને, આ તમારી બેન છે એ અહીંયા ઊભી છે, એની લુક અહીંયા આપો. હવે એ કોઈક લાઇટમેનનું બટન હોય કે અને પછી એ લાઇટમેન જરા બી હલે એટલે અરે ક્યું હિલા યાર, એક મિનિટ કાઢ, હિલો મત, વहाँ बेबी खड़ी है वहाँ, तुम हिलो मत. तो એટલે બિચારો એ સ્તબ્ધ થઈ જાય કે અહીંયા से હિલેંગે તો દેવેન સર વાટ લગાય, એ બિચારો ફ્રીઝ થઈ જાય. પણ એ બધી પ્રોસેસ હોય, કારણ કે હું છે ને એને ત્યાં સ્થિર કરું, એ વિઝ્યુઅલાઇઝ કરતો હું એ બાને કે બેબીને કે whosoever ધ કેરેક્ટર ઇઝ. તો એમાં મને કે આઈલાઇનમાં હલચલ ન થાય તો મને હેલ્પ થાય. કારણ કે મેઇનલી એટલે થિયેટરનો જે પ્લસ પોઈન્ટ છે એવી રીતે માઇનસ પોઈન્ટ કે થિયેટરની એટલી આદત 20 વર્ષ કર્યું તો એટલી બધી ઘૂસી ગઈ હોય કે આ મીડિયાને એડેપ્ટ કરતાં હજી પણ મને અઘરું પડે છે. વેન યુ પ્લે અ કેરેક્ટર લાઈક ગટ્ટુ, તમે આટલા ટાઈમ એ કેરેક્ટર પ્લે કર્યું હોય તો તમારી પર્સનલ લાઈફમાં એની ઇમ્પેક્ટ પડે? પર્સનલ લાઈફમાં ત્યારે જ્યારે કરતો હતો ત્યારે ક્યારેક થઈ જતું હતું કે ઘરે જઈને પણ આમ સડનલી કંઈ આઈ ડોન્ટ નો વોટ પણ સમ ટોન તો માય મોમ દેવેન બેટા Start liking. એટલે જસ્ટ લાઈક યુ નો કંઈ જલ્દી આપ એટલે સમ ટોન ચેન્જીસ. તો it happened only a couple of times, but it was very embarrassing. ક્યારેક મારી વાઈફ કે દેવેન તમે નાહી લો પહેલા. One question for everyone. Any one of your characters that you would take home wearing that skin? જો તમે કીધું. એવું તો નહીં ભાઈ, બધા સ્કિન જેમ જેમ મેકઅપ ઉતરતો જાય, કપડાં ચેન્જ થતા જાય, એમ You don't take it. વી વુડ લાઈટો પ્રિફર. જતી રહે, મેકઅપ જતો રહે, મારે તો એટલે આપણે ફીલ બી ના થાય કે કેરેક્ટરમાં. મન તો કાઢકે એટલે જ હું બહાર નીકળી તરત. એટલે એવું બી થયેલું છે કે લાઇટ કેમેરા એટલે શું થયું ને છેલ્લો દિવસ વખતે બધા એવી રીતે કરતા હતા કે અને ખાલી કેડી સર જ અમને સહન કરી શકે. હું કાયમ કહેતો હોઉં છું લાઇટ કેમેરા એક્શન બોલાય ને, એક્શન બોલાય ત્યાં સુધી અમે લોકો અમારી જુદી જ દુનિયામાં તોફાન ચાલતું હોય. એટલે મારતા એકબીજાને કોઈ કંઈક બોટલો ફેંકતા એવું બધું ચાલતું હોય. એક્શનમાં કડાક દઈને બધા એક જ સાથે. હા, એટલે આવું અમે કરીએ છીએ. કરવું ના છે, કઈ હોશિયારી નથી મારતા, પણ આવું પણ હું તો આવું જ કરું છું કે ભાઈ એક્શન ને કટની વચ્ચે જે કેરેક્ટરમાં રહું છું. કેમ કે મેં બહુ પહેલા ક્યાંક એક કેરેક્ટર માટેથી મેં વાત સાંભળી હતી કે કોઈક બહુ એ કેરેક્ટરમાં ઘૂસી ગયો ને પછી એને પોતાના અંગત જીવનમાં બહુ તકલીફો પડી. એ વખતથી મેં જ્યારે પણ મેં શરૂ કરી પ્રોસેસ ત્યારે એ વસ્તુ બહુ ક્લિયર રાખેલી કે એક્શન અને કટની વચ્ચે જ કાં તો પછી તમે જ્યારે નાટક કરો છો તો નાટક જ્યારે કરી રહ્યા છો, તમે રિહર્સલ કરી રહ્યા છો, એટલા સમય પૂરતા જ તમે એ કેરેક્ટરમાં રહો. આ પછી એમાં અધકચરું ના રહેવું છે, ત્યારે રહો, પ્રોપર રહો. તો પછી એટલી જ સ્પીડમાં તમે બહાર પણ નીકળી જાઓ. એ પ્રયત્ન. યસ, અહીંયા હું એડ કરવા માંગીશ. હર્ષે બહુ સારી વાત કરી.
કે એ જેટલા તમે જલ્દી નીકળી શકો એટલું વધારે સારું થાય. ક્યારેક વી ગેટ કેરીડ અવે. સ્પેશિયલી થિયેટરની વાત કરી તો એક ઉદાહરણ આપું મારી સાથે થયેલું. આજોવાલા ફરી વળીશું નામનું એક નાટક હતું, જેના પરથી વખત ફિલ્મ બનાવવા આવેલી. તો બચ્ચન સાહેબે એ રોલ કર્યો જે હું પ્લેમાં કરતો હતો, આવજો વાલા ફરી મળીશું. તો એ પ્લેમાં અંતમાં આ ઈશ્વરલાલ નામ છે કેરેક્ટરનું, તો એ મરી જાય છે અને એ મરવાનું અને સાથે કંઈ ડાયલોગ બોલી રહ્યા છે. તો એ કરતી વખતે આઈ યુઝ ટુ ગેટ કેરીડ અવે સો મચ સમટાઈમ્સ કે અમુક શોઝ થયા પછી મારે ડૉક્ટરને બતાવવું પડે, કારણ કે મને અહીંયા છે ને આમ થવા માંડ્યું, એટલે લાઈક પલ્સી એને કે કાઇન્ડ ઓફ પેરાલિસિસ. તો પછી ડૉક્ટરે મેં બતાવ્યું તો ડૉક્ટર વોઝ ટ્રાઇંગ ટુ વન્ડર, અને પછી ધીરે ધીરે વાતમાંથી વાત થતાં હી ગોટ ટુ નો. સો હી ટોલ્ડ મી કે આટલા, અને ત્યારે મને એકચ્યુઅલી થાય કે હું ગયો, એટલે એમ થાય કે આટલું. ડૉક્ટરે એ જ કહ્યું કે ભાઈ તમે જસ્ટ ટેક ઇટ ઇઝી, બહુ સારું પરફોર્મ નહીં કરો તો ચાલશે, બટ યુ કાન્ટ ડાય. એટલે યુ રિમેન, યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર, ધો યુ આર ઈશ્વરલાલ, યુ હેવ ટુ રિમેમ્બર કે અંદર આ તમારું આ હાર્ટ છે એ દેવેન ભોજાણીનું છે, અને વી વોન્ટ દેવેન ભોજાણી ટુ લીવ લોંગર. સો ડોન્ટ ગેટ કેરીડ અવે સો મચ. એટલે પછી એમણે દવા બવા આવી, પછી થોડાક વખત પછી એ સારું થઈ ગયું થેન્કફુલી. એટલે પછી એસ્પેશિયલી થિયેટરમાં મેં કહ્યું ને કે બિકોઝ આઈ એમ દેર ઓન ધ સ્ટેજ ઓલ ધ ટાઈમ, તો ત્યારે એ એવું થઈ શકે. Let's talk about Udanchu. તો તમે ફિલ્મ વિશે કંઈ કહેવા માંગો ઓડિયન્સીસને આપણી? ફિલ્મ ઉડનછુ જે છે એ ફેમિલી એન્ટરટેનર છે. આટલું વિચારવું પડ્યું. હું હેંગ મારી ગઈ કે કંઈક અલગ બોલું કે એમાં ડબલ family entertainer. It is a love story between two different generations, અને એક of course twist છે, which is the special twist, but more than that हर एक रिश्ते पर आधारित है. तो वो भले फ्रेंड्स हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, हस्बैंड वाइफ हो, ભાઈ બહેન भाई बहन हो, थैंक यू. हर रिश्ता को डेफिनेशन है इस फिल्म में, और इसीलिए एवरी एज ग्रुप जो थिएटर में आएगा, आना ही चाहिए. वो रिलेट कर पाएगा, क्योंकि उनको लगेगा ये हमारी कहानी है. तो दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द फिल्म. और प्यार एक अंडरलाइन प्रॉपर हाईलाइट अगर शब्द है तो वो प्यार है, लव, लागणियों से भरी फिल्म है ये, और इसलिए आना बहुत 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 ज़रूरी है और आना ही है हमें थिएटर में देखना. આ ઓવરઓલ સંબંધોની વાત કરતી હતી દરેક પ્રકારના, કે દેવેન સર છે તો એ એમના ફાધર સાથે પણ એમનું એક રિલેશન છે, એટલે એ દાદાનું પણ કેરેક્ટર, એટલે દાદા અને પૌત્રી એ કનેક્શન પણ તમને મળશે. તમારા ઘરમાં એક કેરટેકર હોય એની સાથે એક ઘરની જેમ જ રહેતો હોય, છોકરાની જેમ, એ રિલેશન બી આની અંદર તમને જોવા મળશે. એટલે કુકી પણ છે કે જે અત્યારે બધા કુકી એટલે નાનું કૂતરું, પેલું એનું નામ કુકી. એટલે જે પેટ લવર્સ છે અત્યારે એના માટે દરેક પ્રકારના સંબંધો આમાં થઈ ચૂક્યા છે, અને એ બહુ જ સરળ રીતે, એમાં કોઈ વધારે એવું નથી કર્યું કે રીચીનેસ કે સમજાઈએ છે કે એવું કંઈ જ્ઞાન નથી આપવું, ક્યાંય કશું જ નહીં. it's just real emotion. બહુ જ સુંદર રીતે બહાર આવી છે વાત. એટલે અમે બધા તો બહુ જ કોન્ફિડન્ટ છે. એટલે આવું ભાગ્યે કોઈક કહેતું હોય કે ભાઈ ચેલેન્જ મારીએ છીએ જોવા જજો, એટલે અમે તો ચેલેન્જ મારીએ છીએ કે છઠ્ઠી તમે જોવા જજો, તમને મજા જ આવશે. અને જોનર વાઇઝ એમાં હ્યુમર પણ છે અને ડ્રામા, થોડી નાજુક કુણાશવાળી મોમેન્ટ્સ બેઝિકલી પણ છે. તમે જે આમ Gujarati family. ફેમિલી જોડે તમે જોવા જાઓ very અને sweet તમે જે film. એક્સપેક્ટ કરો એ ફિલ્મ છે આ. અને રોમાન્સ તો છે જ ભરપૂર, જે તમને ટ્રેલરમાંથી પણ ખ્યાલ આવ્યો હશે કે પ્રેમ કરવાની કોઈ ઉંમર નથી હોતી. Yes. પ્રેમ કશું નથી જોતું, ના પ્રેમ, ના જાતપાત, ના લિંગ, એ કશું જ નથી જોતું. પ્રેમ તો પ્રેમ હોય છે. સો ધીસ ઇઝ વોટ ધ ફિલ્મ ઇઝ ઓલ અબાઉટ. તો જેમ આપણે ટ્રેલરમાં જોયું હતું કે એક ટેક છે મોડર્ન લવ, અને એટલે જે અત્યારના જનરેશનનો પ્રેમ અને પહેલાની જનરેશનનો પ્રેમ. આવ્યો સવાલ આવ્યો. મારે એકચ્યુઅલી આર્જવ સરને ને દેવેન સરને જ આ ક્વેશ્ચન પૂછવો હતો કે તમારા લગ્ન થયા હમણાં થોડાક ટાઈમ પહેલા, અને એમના બહુ ટાઈમથી લગ્ન થયેલા, વર્ષોથી. યસ. એટલા બધા વર્ષો પણ નથી, વર્ષો કઈ 3-4 સદીઓ પહેલા થઈ ગયા. વર્ષોથી જ થયા. થોડાક વધારે વર્ષો. તો એના भी इसके कंपैरिजन तो वर्षों થી છે.
સો વોટ ઇઝ યોર ટેક ઓન લવ? તમારું આમ લવ કઈ રીતે ઉમર મારા અરેન્જ મેરેજ થયેલા, તો ત્યારે ઓફકોર્સ મેરેજ થયાની પહેલાં અમે લગભગ એકાદ વર્ષ સુધી અમે લોકો વારે વારે મળ્યા, હર્યા ફર્યા, સાથે એકબીજાને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કર્યો. અને પછી લાગ્યું કે હા મોરલેસ તો વાંધો નહીં આવે મને પણ અને એમને પણ. અને પછી ઝંપલાવ્યું, બિકોઝ વન થિંગ વોઝ શ્યોર કે મેરેજ એ પછી કોઈ પણ હોય, એ પછી 8-8, 10-10 વર્ષની રિલેશનશિપ્સ પછી પણ મેરેજ કર્યા હોય તો પણ એ તરત 1 મહિનામાં તૂટ્યા હોય, એવા પણ એક્ઝામ્પલ્સ બન્યા છે. અને એવા પણ એક્ઝામ્પલ્સ છે કે વર અને વહુ સીધા લગ્ન મંડપમાં જ મળ્યા પણ તો પણ એ મેરેજ વર્ષો સુધી ટક્યા, એવા પણ એક્ઝામ્પલ્સ છે. એટલે એમ કે મેરેજ ટકાવવા હોય તો બંનેની જવાબદારી છે કે કઈ રીતે ટકાવી રાખવા. તો આઈ એમ ગ્લેડ કે જાગૃતિ મારી વાઈફ છે અને અમે બંને સાથે મળીને હસતે હસાવતા આટલા વર્ષો સુધી ટકાવી રહ્યા છે અમારા મેરેજ હેપીલી, અને હજી ટકાવી રાખશું. ટચવુડ. છોડ. હા, મારા લવ મેરેજ હતા. હા. હા, અને અમે લોકો એવું નક્કી કરેલું કે ભાઈ, હું એવું માનું છું પર્સનલી કે એક પ્રોપર સમય એકબીજાને આપી દેવો જોઈએ મેરેજ કરતા પહેલા. કે અમે 2 કે 3 વર્ષની આસપાસ અમે બંને એકબીજાની સાથે, પહેલા અમે કોલેજમાં સાથે જ હતા, એટલે કેમ કે ત્યાં સુધીમાં તમે કમ્પ્લીટ સમજી જાવ. તો અમારા ઘરેથી કંઈ ના નથી, અમે તરત લગ્ન પણ કરી શક્યા હોત. પણ 3 વર્ષ જેવું લીધું અમે, 2-3 વર્ષ જેવું એકબીજાને સમજ્યા અને કમ્પ્લીટલી એવું લાગ્યું કે ના હવે તૈયાર છે, પછી અમે મેરેજ કર્યા. અને મને એવું લાગે છે કે ભાઈ આપણા જે પેરેન્ટ્સ અમુક વસ્તુ કહેતા હોય છે બહુ સાચી હોય છે કે લગ્નની અમુક ચોક્કસ ઉંમરો છે, બીજી અનેક વસ્તુઓની ચોક્કસ ઉંમરો છે. એ ઉંમર પ્રમાણે તમે આગળ વધતા જાઓ તો એ તમને અત્યારે અમારી જનરેશન એવી છે કે જે બહુ સામે આંદોલન કરવા પર થઈ જાય એવી હોય છે. તો બધા એવા નથી હોતા, પણ એ લોકો અનુભવથી કહેતા હોય છે. તમે 30 વર્ષના હોવ તો એમના 30 વર્ષ ઉપર બીજા અનુભવ છે, તો એ અનુભવ જે 30 વર્ષનો એમની પાસે છે ને એનાથી કહેતા હોય તો આપણે માની જ લેવું જોઈએ, મને એવું લાગે છે. હા, તમારે કંઈક એક્સપ્લોર કરવું હોય તો પણ એક્સપ્લોર એવું ના કરે કે પછી આગળ બહુ તકલીફો પડે. એટલે મને એવું લાગે છે કે પેરેન્ટ્સ જે કહેતા હોય એ પ્રમાણે તમે આ કરવું જ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂમાં ચાલતા હો તો મેં આમાં શું છે કે મમ્મી મારો રોલ કરે છે આમાં પ્રાચીન, એટલે થોડું આવું કહું છું. તો એડજસ્ટમેન્ટ એ મારા માટે બહુ અગત્યની વસ્તુ છે, એકબીજાને સમજવા બહુ અગત્યની વસ્તુ છે પ્રેમની અંદર. અને બહુ જલ્દી કોઈ વસ્તુ ના ફાવતી હોય તો છોડી નહીં દેવાની, એને સોલ્વ કરવાનો પ્રયત્ન કરવો, એ મારા માટે પ્રેમની અંદર આ પોઈન્ટ આવે છે. બરાબર. તો મારા અરેન્જ મેરેજ એટલે અમારા બંને વચ્ચે પ્રેમ થયો એ મેરેજ પછી શરૂ થયો ધીરે ધીરે, કે અચ્છા મારે આ વ્યક્તિને પ્રેમ કરવાનો છે, એન્ડ ફોર વાઇસ વર્સા, યુ નો. The next section of this podcast where તમે બધા introduce your characters of the upcoming movie Udanchu in 30 seconds, crisp 30 seconds, ફટાફટ. બરાબર, 30 સેકન્ડ બહુ ઓછી પડશે. દેવેન sir. ના. ઓકે, સો હસમુખ મહેતા જે છે એ પ્રોફેસર છે બાય પ્રોફેશન, અને વિદુર છે. નાનપણથી જ દીકરીને મોટી કરી છે, તો એને સ્કૂલ બેગ, વોટર બેગથી માંડીને ટિફિન બધું જ કરી આપ્યું છે, એના ચોટલા પણ વાળી આપ્યા છે, અને બહુ લાડકોડથી છોકરીને મોટી કરી છે. અને ઓફકોર્સ મોટાભાગના ફાધરની ઈચ્છા હોય એ પ્રમાણે આને પણ ભણાવી ગણાવીને સેટલ, સાસરે લગ્ન કરીને સેટલ કરવાની ઈચ્છા છે. અને એટલા માટે છોકરાઓ જોવાના પ્રોસેસ ચાલુ થાય છે. પણ દીકરીના મગજમાં કંઈ ઓર જ છે અને એ પોતાનું રમખાણ અલગથી ચલાવે છે, જે ધીરે ધીરે આને રિયલાઇઝ થાય છે. અને પછી એક બ્લાઇન્ડ ડેટ ગોઠવાય છે, જેમાં કોઈ જ એકબીજા વિશે કશું નથી જાણતું. એક મેરેજ બ્યુરોના પેલા થકી 2 ફેમિલીઝ મળે છે, છોકરાવાળા અને છોકરીવાળા. અને પછી ત્યાં હસમુખ અને પાનકોર એકબીજાને જુએ છે, અને ત્યાંથી કંઈક નવો જ વળાંક આવે છે સ્ટોરીમાં. અને એ રીતે હસમુખ એક રોમેન્ટિક પણ છે, અને પછી કે હસમુખ કઈ રીતના રોમેન્ટિક પણ હતો, અને પછી એના મેરેજ થયા એક એવી વ્યક્તિ સાથે
ઓકે જેના વિશે હું બહુ નહીં Sir, કહું તો પણ And 30. 1.5 મિનિટ હસમુખને ના ના અરે 30 યાર second. અબ ત્રણ મૂવીનું કરી દીધું તમે તો ના ના તમે મેં કર્યું 30 જ થયા પેલું Exact 30. ટ્રિંગ દબાવી દો તમે. હવે ઓકે મારે 30 સેકન્ડ હવે શરૂ કરો સ્ટાર્ટ ઓકે વેઇટ અ સેકન્ડ સ્ટાર્ટ તો પછી એક કુણાશની મોમેન્ટ પણ તો ફાધર ડોટરની કુણાશની મોમેન્ટ્સ અને પ્રેમી પ્રેમિકાની રોમેન્ટિક મોમેન્ટ્સ અને ઘણી બધી મોમેન્ટ્સ થી ભરપૂર હસમુખ મહેતા વાહ ક્યા બાત છે, ક્યા બાત છે. 35 પ્રાચીમાં So Panpur Papadwala is a single mother. She is an entrepreneur, a businesswoman. खुद का एम्पायर पापड़ का खुद अचीव किया है, एक सर पे लाके खड़ा किया है. उसका बेटा है हार्दिक, जिसको वो बहुत प्यार करती है. सब कुछ जो कर रही है वो उसी के लिए कर रही है, लेकिन वो उसे ठीक से समझ नहीं पाता. तो एक वो रिलेशनशिप बहुत ही सेंसिटिव और अमेजिंग है. 30. उसके Last 10 भाई के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है. एंड ओवरऑल जब हसमुख के साथ मिलती है तो फिर उसकी जिंदगी में क्या होता है. दिस इज पानपुर पापड़. एग्जैक्ट 30 सेकंड्स अरे यार जीत गई इनको वो गिफ्ट हैम्पर दे है दो. ना. गिफ्ट हैम्पर फिलहाल तो कुछ गर्म ही पी लूं मैं. रोहित स्टार्ट. स्टार्ट નામ ક્રીના મહેતા, પ્રોફેશનલ લાઇબ્રેરિયન, પણ બુક્સ જોડે 36 નો આંકડો. બોયફ્રેન્ડ સેમી, પ્રોબ્લેમ એના પપ્પાને સેમી ગમતો નથી એટલે એના પપ્પા એને નવા નવા છોકરાઓ રોજે બતાય કરે છે. એન્ડ સોલ્યુશન રોજે નવા એવા પેતરા અપનાવવાના, ટ્રિક્સ અને એવી બધી ટ્રિક્સ અને એવા બધા પ્લાનિંગ પ્લોટિંગ કરવાનું જેનાથી છોકરાઓ ભાગી જાય. થેન્ક યુ સો મચ. સુપર. ક્યા બાત. તો અમારું બંને બેલેન્સ થઈ એનું 20 અને મારું શું કહે છે દઈ દે તાળી. આરજો સર નામ હાર્દિક એક આપણે એવું કહેતા હોઈએ છીએ કે બગડેલા બાપની ઓલાદ આ બગડેલા મમ્મીની ઓલાદ છે એટલે મમ્મી બગડેલી છે. हाँ what do you mean બગડેલા મમ્મી. મમ્મીની બગડેલી ઓલાદ. છે. બાપની બગડેલી તમે બગડેલા Sorry, બાપની બગડેલી બગડેલી આ માની સેકન્ડ્સ નહીં ગણાયો તમે ટાઈમ પાસ બગડેલી માની ઓલાદ है ना she said it that એટલે way માં ना. બગડેલી છે. बगड़ेली yes શબ્દો है ફેરવી નાખો શબ્દો ફેરવી ना ये कल भी ऐसे ही बोला किसी इंटरव्यू में नहीं। बगड़ेली माँ. નો સાચું બોલ્યા એવું જ હોય. માની તમે બગડેલી જે બોલો છો બરાબર છે પણ ઓલાદ 30 seconds પૂરી થઈ ગઈ. બગડેલી ફરી- માની ઓલાદ. ફરીથી બરાબર છે perfect. તો જો એમ આઈડિયલી આઈ હેવ અ સજેશન આરજો આરજો Wait એક wait. માં છે હા. જેની બગડેલી ઓલાદ हाँ Correct. पैसादार माँ नहीं बगड़ेली બગડેલી ઓલાદ. अमीर बाप की बिगड़ी हुई अमीर बाप औलाद की- पैसा अमीर अमीर तो अमीर बोलो बाप। હું રાઇટર નથી તો એ પ્રકારની વાત છે Correct. ફરીથી બોલું हाँ સ્ટાર્ટ હાર્દિક નામ છે પૈસાદાર માની બગડેલી ઓલાદ ક્યાં? આપણે એવું કહેતા હોઈએ છીએ કે પૈસાદાર બાપની બગડેલી ઓલાદ પણ આપણે આમાં રિવર્સ છે કેમ કે મમ્મીએ આને મોટો કર્યો છે ક્યાંય સમય નથી આપી શકીએ એની મમ્મી એને એવું એને લાગે છે એટલા માટે થઈને એની મમ્મી સાથેના સંબંધ બહુ વિચિત્ર છે નથી બનતું એકબીજા સાથે એની એક ગર્લફ્રેન્ડ છે ત્યાં પણ લોચા છે કેમ કે એનું એટીટ્યુડ બહુ કેરલેસ છે અને એને કોઈ પ્રકારની કોઈ લેવા દેવા નથી ઘરે બેઠો વિડીયો ગેમ રમ્યા કરે એવી બોગસ આઈટમ છે જે આગળ જતા બદલાઈ જાય ક્યા બાત. આ બંને મારું કોમ્પન્સેટ કરી નાખ્યું. Yes, yes. Sir, ma'am, we have a game for you. yes. So it would be team Deven sir versus team Prachi ma'am. Okay. And the game is we don't have to laugh. So Try हम not to laugh. try not to laugh. Okay ओके हम थोड़े बुरे अच्छे जोक्स कहेंगे okay. and you have to control your laughter. जो पहले हंस जाएगा the team. वो out है. वो out. वो out है. मैं कभी नहीं हंस पाऊंगा इसमें तो मैं ही जीतने वाला हूँ प्राची देखते हैं. टेक इट फ्रॉम Ready. Done. So first I'll go. I'll ask you a question. You have to. બહુ ખરાબ જોક્સ હોય છે એના. Why did the apple not keep the man away from the doctors? Why? Because it costs him his kidneys. હું તો હસી શકો ને હા તો યુ આર ઇન તમે બસ એ લોકો કરે તે હવે કડક એકદમ હવે કડક એકદમ. કડક Why was a person trying to fit a TV and a stove in his shoe? વાય 80,000 के शूज है इसमें पूरा घर चले जाएगा. Out है. कहाँ खुल हंसे आप. अरे मैं रो रहा हूँ यार
ये हंसे हैं, आउट है. नहीं 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 One प्राची मैम अपने We are one. Yes. ओके चलो मेरी बकरी ने आज अंडा दिया क्यों क्यों? कैसे कैसे? क्योंकि मैंने अपनी मुर्गी का नाम बकरी रखा સારું સાચી અરે યાર આપણે એમના જોકમાં તો અમારી ટીમમાં તો હસી જ શકો ને નહીં હસવાનું અચ્છા ચલો તન્મય કમોન બકા ચલો. કાલે એક મચ્છર મને કરડી ગયું પણ મેં એને માર્યું નહીં કેમ તમે બહુ ભલા માણસ છો એની રગોમાં મારું ખૂન દોડતું હતું બહુ ડીપ એકદમ એક છોકરીનું લગ્ન થાય પછી એ ભિખારી કેમ બની જાય કેમ? કેમ કે એના બેગર થઈ જાય બેગર સમજી કે નહીં બે ઘર બેઘર. બે ઘર થઈ જાય એના બેગર 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 પોકર ફેસ મેન બહુ પોકર યાર ચલો હવે હું પોકર ફેસ ચલો ચલો ક્વેશ્ચન Currently you're 2. યા Yeah. વાય ઓનલી You वन laughed earlier also. I'm sorry. One. I'm very strict. वन अब सेकंड क्वेश्चन ही नहीं आया तो कैसे दो आया पॉइंट्स था ना वो हंसे थे ना इससे पहले. नहीं उसमें तो मैंने अरे आपकी टीम बोल रही है आप हंसे थे. नहीं सेकंड में नहीं ऐसा पहले में मैंने तो बोला हंसा बहुत दिया। डीप हाँ First of all ये बोल के ना इमोशंस कंट्रोल होते हैं. He can't talk. अच्छा। There is no dialogue. ये देखो here. अब अभी अपने रूल्स बना रही है नहीं, you're not supposed to नहीं नहीं talk. सही बात है यू आर नॉट सो टू लाफ ओके सो इट वाज But नॉट the टोल्ड rule is correct ना Arjav. 1-0 मैम वी आर इन द लीड Shut up. Are you with me or are you with him? चल. इट्स 1-0 But you understand my thing now. The moment you say something, you're controlling your emotion by not laughing, which is not right. ओके नो नो आई विल ओके पर वो ये रूल पहले नहीं बताया अभी से वो रूल अच्छा चलो फिर भी we are one. वन यू आर One. वन इन द One. लीड ओके ठीक है देवेन सर आई हैव वन मोर पोकर फेस बनाती है पोकर फेस बना दो डन रेडी रेडी Why is Aladdin not allowed in any nightclubs? व्हाई He always has his gin. Two. We're at 2. जी यार जोक्स जोक्स अरे मैंने तो मंकी जैसा फेस बनाया तो हंसी नहीं समझ में आएगी यू पीपल आर अभी लिविंग કોઈ પલંગ પરથી પડી જાય તો પલંગ શું બોલે? શું બોલે શું બોલે ઓ શીટ. પતી ગયો જોક તો બોલો જોક તો મારતા જ નથી યાર बातों करे વાતો કર નોર્મલ જોક્સ મારવાના છે ઓકે ચલો નાउ ओके See, you understand ना what I'm saying? Dialogue बोल के ना सब distract. सी अभी ये खुद को distract. कुछ भी अपने अपने रूल्स बनाती है ओके આરોહીને કોઈ જોક બહુ ફની લાગે તો એ શું બને શું બને? આરોહી पता है क्यों हंसी मैं? क्योंकि कल ही कुछ ऐसा हुआ हमारे साथ. मैं इसलिए हंसी. आपके जो वन ऑल वन ऑल वन ऑल हो गया personal हो नो गया. एक्सक्यूज नो एक्सक्यूज वन ऑल बहुत पर्सनल हो गया. ये देखो हाँ. हाँ हाँ वन ऑल ओके नाउ योर टर्न સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી એ પાણીમાં કૂદકો માર્યો. કેમ? कम अगेन સ્ટેચ્યુ ઓફ યુનિટી એ પાણીમાં કૂદકો માર્યો. કેમ? केम કેમ કે સમ ત્યાં જમ. See, this is not done, yeah. He's distracting himself. ये तो फिर मैं भी करूँ. मैं भी देख सकती थी फोन. Playing the soundtrack of ये क्या है? ये क्या है? एक ओके तो मैं जीत गया मैं पाड़ीમાં ગયો क्या जीत गया? You smiled. नो आई डिड आई वाज Of लुकिंग course. एट मैं तो ये ये तो जोक मैं- सुन के तो हंसा ये तो मैं भी कर सकती थी ना. Sorry, done. अरे यार चलो अभी लास्ट वाला लास्ट 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 ये तो मैं जीत रही हूँ फिर.
કોઈ કાર જલ્દી થાકી કેમ જાય? કેમ? બિકોઝ એને ટાયર હોય એટલે આના વગર સેન્સ ઓફ હ્યુમર છે જ નહીં યાર. ये क्या बात है यार? I didn't know. Thank you so much all for being on the podcast. Thank બહુ જ you. મજા આવી Thank you. અમને. Thank you. થેન્ક યુ સો મચ. જતા જતા આરોહી જરા અપીલ કરે પ્લીઝ. હાય ગાઈઝ, અમારી ફિલ્મ ઉડન છું આવી રહી છે તમારા નજીકના સિનેમાઘરોમાં ઓન 6 6 September. સપ્ટેમ્બર યે વોચ ઇટ બધા જઈશું યોર જોવા આપણે. એન્ટાયર ફેમિલી. Yes.